আর আজকেই তৈরি করে নেবো। আমি ভেবেছিলাম অনেকদিন আগেই করব করব, করা হয়নি, আজকেই ওটা করে দেবো। কারণ লাইভ আমি করি, মানে ইউটিউব লাইভ আমি করি, আমাদের ডিপার্টমেন্টে যত প্রোগ্রাম হয়, ওই টিচার্স ডে বল, তারপর ওয়েবিনার হয়, সব আমি লাইভ করে দিই, লাইভ করে দেবো। তাহলে লাইভ করলে আমাকে নতুন করে তোদের করে ইসে করতে হবে না, মানে রেকর্ডিংটা ওই ক্লাসরুমে দিতে হবে না, তোরা দেখে নিতে পারবি লিঙ্কটা। যাই হোক, in Java, a constructor is a block or code similar to the method. It is called when an instance of class is created at a time of calling constructor. Memory for object. It is allocated in the memory. আমি লাইন বাই লাইন বলতে, a constructor is a block or code similar to the method. Method আর constructor similar, same জিনিস. It is called when instance of class is created. When object is created, that time constructor is also called. At a time of calling constructor, memory for object is allocated in the memory. যখন আমরা কলিং করছি তখন অবজেক্টও মেমোরির মধ্যে থেকে ও তৈরি করে নিচ্ছে, ঠিক আছে। ইট ইজ এ স্পেশাল টাইপ, তারপরের লাইনে যদি আসি, ইট ইজ এ স্পেশাল টাইপ অফ মেথড হুইচ ইজ ইউজ টু ইনিশিয়ালাইজ দ্য অবজেক্ট, অবজেক্টটাকে ইনিশিয়ালাইজ করে। এভরি টাইম an object is created using new keyword, every time an object is created using the new keyword, at least one constructor is called. Every time an object is created using the new keyword, at least one constructor is called. লাইনটাকে নিউ কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা কনস্ট্রাক্টরটাকে কল করব। এভরি টাইম অবজেক্ট ইজ ক্রিয়েটেড ইউজিং নিউ কিওয়ার্ড, at least one constructor is called. When we create an object, how to create an object? Class name, then object name, then equals to new, then class name. That time should be called the one constructor. It is called a default constructor if there is no available in the class. In such case, Java compiler provide default constructor by default. There are two type of constructor, non-argument constructor or non-parameterized constructor. একটা আমরা বলতে পারি non-parameterized constructor, that is the default constructor, and parameterized constructor. Okay, parameterized and constructor and non-parameterized constructor আমি বুঝিয়ে দেব। হ্যাঁ, rule for creating a constructor. There are two rules to define a constructor. There are two rules, some rule define a constructor. Constructor name must be same as it class name. Constructor name টা same as class name এ থাকতে হবে। class name যা হবে তাতেই থাকতে হবে constructor name. Constructor must have a no explicit return. Constructor এ কোনো explicit return থাকবে না। A Java constructor can not be abstract, static, final and synchronous. Java constructor cannot be abstract, static, final and synchronous. Okay, example আসবে যখন তখন পুরো বুঝে যাবি। What is the difference between the constructor and method? A method is used to expose the behavior of an object. A constructor is used to initialize the state of the object. A method is used to expose the behavior of an object, right? Expose কি করছে? Object, method কি করছে? Expose করছে behavior কে। A constructor used to initialize the state or initialize the property of an object. A method must have a return type. Method must have a return type, but constructor not have a return type. A method is invoked implicitly. A constructor invoke a method invoke explicitly, but a constructor invoke implicitly. Invoke implicitly আর export implicitly মানে explicitly মানে ডট অপারেটর দিয়ে আমরা যে কোনো মেথডকে কল করি, কিন্তু উইদাউট ডট অপারেটর আমরা কনস্ট্রাক্টরকে কল করব, তাই জন্য ইমপ্লিসিটি বলছে আর ওটাকে এক্সপ্লিসিটি বলছে। Java compiler provide a default constructor. If you don't have any constructor in a class, the method is not provided by compiler in any case. Java compiler must be provide a default constructor if you don't have any constructor in class, but in method is not provided by compiler in any case. Constructor name must be same as the class name. Method name may or may not be same as the class name. Okay.
হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলছি যে টার্বো সি প্লাস প্লাসে আমরা যখন সি প্রোগ্রামিং করতাম তখন যে কম্পাইলারে যে প্রবলেমটা হতো, কিছু কিছু ফাইল এক্সিকিউট করতে পারতো না বা কিছু কিছু কোড এক্সিকিউট করতে, এখানেও কি হয় সেটা জাভাতেও এরকম প্রবলেম কি হয় না জেডিকে তে? না হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, তো ওটা কিসের কিসের জন্য হতো স্যার ওটা, আর এটাতে হয় না কেন? হ্যাঁ ওটা হতে হচ্ছে গিয়ে জাভা হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বিকজ অফ জেভিএম এ থাকার জন্য। ঠিক আছে, জাভা কি করছে জাস্ট বাংলায় বলছি, শুনে নে। হ্যাঁ বুঝতে পারিনি আগে বলবি, আমি বলে দেবো পরে। জাভা কি করছে, জাভা প্রথমে কম্পাইল করছে। কম্পাইল করছে কি না জেডিকে, জাভা ডেভেলপমেন্ট টুল কিটস। কম্পাইল করছে কি দিয়ে জাভা সি, দেন ক্লাস যেই সোর্স কোডটা আছে সেই সোর্স কোডটা। সোর্স কোডটা যখনই আর কি কম্পাইল করছে, কম্পাইল করার সঙ্গে সঙ্গে জাভা তৈরি করে নিচ্ছে ডট ক্লাস ফাইল, অ্যান্ড দ্যাট ডট ক্লাস ফাইল ইজ এ বাইট কোড। ওটা হচ্ছে একটা বাইট কোড। ওই বাইট কোডটা কি করছে, ওই বাইট কোডটা জাভাতে ইন্টারপ্রেটার আছে, অর্থাৎ জেভিএম। জেভিএম একটা ইন্টারপ্রেটার, ও কি করছে ওই বাইট কোডটা নিয়ে লাইন বাই লাইন পড়ছে। আমরা যখনই কোনো মেশিনে, সেটা উইন্ডোজ মেশিনে হোক বা লিনাক্স মেশিন হোক ম্যাক মেশিনে হোক, আমাদের জেডিকেটা ইনস্টল করতে হয়। উইদাউট জেডিকে আমরা রান করাতে পারবো না, উইদাউট জেডিকে আমরা রান করাতে পারবো না। সুতরাং জেডিকে আমাদের দিতেই হবে, জেডিকে দিলে তাহলেই আমাদের রান করবে, উইদাউট জেডিকে রান করবে না। কিন্তু সিতে অনেকগুলো কম্পাইলার থাকে, অনেক রকম কম্পাইলার, জিসিসি আছে লিনাক্স এর জন্য, টার্বো সি আছে উইন্ডোজ এর জন্য। এবার বিভিন্ন কম্পাইলার এর ইউনিটে বিভিন্ন রকম ওর ইন্টিজারের সাইজ থাকে, ইন্টিজারের বাইট থাকে বিভিন্ন রকম। এই জন্য একটা প্রবলেম তৈরি হয়, সেই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করেছে জাভা। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। সি প্লাস প্লাসও তো সেম জাভার মতোই, যেহেতু অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড না, প্রোগ্রামিং। সি প্লাস প্লাস অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট সি প্লাস প্লাস এ একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, সেটা হচ্ছে সি প্লাস প্লাস মাল্টিপল। একটু ওয়েট করো, হ্যাঁ বলো। 200। আছে সি প্লাস প্লাস এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি সি প্লাস প্লাস এ, সি প্লাস প্লাস এর ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে গিয়ে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স সাপোর্ট করে, মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স। কিন্তু মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স হয় না কোনোদিন। ঠিক আছে, আমি যখন পড়াতে থাকবো তখন বুঝতে পারবি, মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স হয় না, মাল্টি লেভেল হয়। ঠিক আছে, কিন্তু মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স হয় না, মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স কোনোদিনও হয় না। মানে হওয়াটা অ্যাজ এ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড, আমরা যেখানে বলছি অবজেক্ট ইজ এ রিয়েল এন্টিটি থিংস, কিন্তু মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স হওয়াটা খুব চাপের ব্যাপার। ঠিক আছে, মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স মানে আমি তোকে বলে দিচ্ছি, সাপোজ মানে যদি আমরা এক্সাম্পল পড়ি, একটা চাইল্ড তার দুখানা প্যারেন্ট কোনোদিনও থাকতে পারে না, একটা চাইল্ডের দুখানা সাননেম থাকতে পারে না। থাকতে পারে কি? থাকতে পারে না। দ্যাট ইজ কল্ড মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স। জাভাতে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স নেই। একটা চাইল্ড তার দুখানা প্যারেন্টস থাকতে পারে না, মানে প্যারেন্টস ওয়ান প্যারেন্টস টু, দুখানা প্যারেন্টস থাকতে পারে না, সেটা সিতে আছে। এবং মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স এর জন্য কিছু সমস্যা হয়। ঠিক আছে, তার জন্য ফ্রেন্ড ফাংশন দিয়ে সি প্লাস প্লাসে ওই প্রবলেমটাকে সলভ করেছে। এবং জাভাতে এই মাল্টিপল ইনহেরিটেন্সটাকেই পুরো তুলে দিয়েছে, বিকজ অফ মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স থাকার কোনো কারণই নেই। ইনহেরিটেন্স মিন্স আমার প্যারেন্ট থেকে আমি যেই প্রপার্টিটা পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলছি ইনহেরিটেন্স। বাট যদি সি প্লাস প্লাস থেকে, তাহলে একটা চাইল্ড দুখানা প্যারেন্ট থেকে কিভাবে দু রকমের প্রপার্টি পায়? তাহলে দুখানা সারনেম হয়ে যায়, সুতরাং দুখানা সারনেম তো কারো থাকতে পারে না, তাহলে দুখানা ব্লাড গ্রুপ হয়ে যেতে পারে, রাইট? সুতরাং এইটাকে বলা হয় মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স। মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স সি প্লাস প্লাস এ রয়েছে, সেটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, রাইট? বোঝা গেছে দীপেন?
হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। আমার ডিফারেন্স বিটুইন যদি সি প্লাস প্লাস আর জাভা বলা তাহলে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্সেরই আর কি লেখে, তাই তো? অবশ্যই মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স, প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ঠিক আছে, প্ল্যাটফর্ম ওকে স্যার, ওকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, স্যার, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। বোঝা গেছে? ওকে। আচ্ছা, এবার আমি তাহলে কনস্ট্রাক্টরটা দেখাতে শুরু করি। হুম, আজকে যেই কাজটা সেটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টরটা দেখাতে শুরু করি। সবার মনে আছে আমি আগে একটা ক্লাসে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম। এন্ট্রি স্ক্রিনটা করি তাহলে সুবিধা হবে। দেখতে পাচ্ছিস সবাই? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। আমি জাস্ট একটা কোড খুলছি, সেই কোডটা দেখবো আমরা। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে একটা ক্লাস খুললাম, সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট বলে একটা ক্লাস খুললাম, দেখতেই পাচ্ছিস। হুম, আগের দিন আগে একবার করিয়েছিলাম এটা, হয়তো স্টুডেন্ট বলে ক্লাসটা, রাইট? আর একটা টেস্ট স্টুডেন্ট বলে আমরা একটা জাভা ক্লাস খুলছি। এটা এটা আগে একদিন করিয়েছিলাম, মনে আছে তো তোদের সবার? এই দুটো করিয়েছিলাম, রাইট? এখানে দেখ আমরা একটা অবজেক্ট তৈরি করেছি, এই প্রোগ্রামটা আমি করিয়েছিলাম, স্টুডেন্ট বলে একটা ক্লাস তৈরি করেছিলাম, আর এখানে একটা করিয়েছিলাম, রাইট? দুটো ক্লাস, দুটো প্রোগ্রাম করে, এই দুটো করে করেছিলাম। এখানে দেখ স্টুডেন্ট, ঠিক আছে, ওবি ওয়ান অ্যান্ড নিউ স্টুডেন্ট এটা কল করেছি। নিউ স্টুডেন্ট, এই যে এই স্টুডেন্ট যখন কল করছি, এটাই হচ্ছে কি কনস্ট্রাক্টর। এখানে কিন্তু আমার কোনো কনস্ট্রাক্টর তৈরি করিনি, এই জায়গাটা আমি কোনো কনস্ট্রাক্টর তৈরি করিনি। কম্পাইলার বাই ডিফল্ট একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করে নেয়, অর্থাৎ কম্পাইলার কিন্তু একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করে নিয়েছে। যখনই অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি তখনই আমি কনস্ট্রাক্টরকে কল করছি, এই যে নিউ স্টুডেন্ট, এখানে আমি কনস্ট্রাক্টরটাকে কল করছি, ঠিক আছে? এই যে এই জায়গাটা, এটাই হচ্ছে কি কনস্ট্রাক্টরকে কল করছি, এটাই হচ্ছে ইমপ্লিসিটি, এটাকেই বলা হচ্ছে ইমপ্লিসিটি কলিং। আর এক্সপ্লিসিটি কলিং কোনটাকে বলছি না, এক্সপ্লিসিটি কলিং বলছি ob1.getInfo যখন করছি সেটাকে আমরা বলছি এক্সপ্লিসিটি কলিং, এক্সপ্লিসিটি কলিং, রাইট? এই দুটো হচ্ছে গিয়ে মেথড অ্যান্ড কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে ডিফারেন্স। এবার আমি চলে আসি, আমাদের আরেকটা প্রোগ্রাম করেছিলাম, সেই প্রোগ্রামটা এখনো মনে আছে, তাই জন্য আগের দিন করেছিলাম তাই জন্য সেটাই করছি, এডিট রেক্ট্যাঙ্গেলটা, রাইট? রেক্ট্যাঙ্গেলে আমি মেথড ওভারলোডিং যখন দেখিয়েছিলাম তখন মনে পড়ে যে দুখানা মেথডকে আমি করেছিলাম, এই একটা মেথড সেম নাম, এই মেথডটা সেট ডেটা, একটা কনস্ট্রাক্টর একটার জন্য আমি করেছিলাম স্কোয়ারের জন্য সেট ডেটা, আর একটা করেছিলাম রেক্ট্যাঙ্গেলের জন্য, রাইট? এটা মনে আছে তো, আগের দিন করিয়েছিলাম। তা এবার এবার এটা কিভাবে আমরা অবজেক্ট তৈরি করেছিলাম রেক্ট্যাঙ্গেল ডট ওবি ওয়ান, রাইট? নিউ রেক্ট্যাঙ্গেল বলে একটা অবজেক্ট তৈরি করেছিলাম, সেট ডেটা করেছিলাম, আর একটা ওই ওবি ওয়ানকেই আমরা সেট ডেটা গেট সেট ডেটা করেছিলাম 5 করে, অর্থাৎ একখানা অবজেক্ট দিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম, রাইট? এবার আমি সাপোজ আমার কনস্ট্রাক্টর করব, ঠিক আছে? তাহলে কনস্ট্রাক্টর করার জন্য আমরা কোথায় যাব না, কনস্ট্রাক্টর করার জন্য আমি এখানে যাচ্ছি, উপরে একদম উপরে টপ মোস্ট, এই যখন ইনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হলো তারপরে, তাহলে কনস্ট্রাক্টর নেম মাস্ট বি সেম অ্যাজ আমি একটু চার্জারটা লাগাচ্ছি, আমার মোবাইল ল্যাপটপটা চার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে। একটু ওয়েট কর, তাই বলি। স্যার চার্জ হচ্ছে না তো? হ্যাঁ, চার্জ তো হচ্ছে না ল্যাপটপে। আরে চার্জ হবে, দাঁড়া বাবা, দিতে দে আগে। চার্জারটা তো ব্যাগে রয়েছে, ব্যাগ থেকে বের করে তো চার্জে দিতে হবে। ও আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। হ্যাঁ, এবার চার্জ হবে। যেটা হচ্ছে গিয়ে এবার আমাদের যেটা হবো রেক্ট্যাঙ্গেল ক্লাস, রাইট? রেক্ট্যাঙ্গেল ক্লাসে আমি এখানে একটা, তাহলে হোয়াট ইজ কনস্ট্রাক্টর, কনস্ট্রাক্টর নেম মাস্ট বি সেম অ্যাজ ক্লাস নেম। তাহলে কনস্ট্রাক্টর নেম এন্ড ক্লাস নেম সেম থাকবে, যে রেক্ট্যাঙ্গেল বলে ক্লাস এন্ড কনস্ট্রাক্টরের নাম
রেক্ট্যাঙ্গেল করে দিলাম, রাইট? তাহলে সেম অ্যাজ ক্লাস নেম, রাইট? এটা আমরা ব্র্যাকেট করলাম। এই যে এই ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা কিন্তু নিউ করে করেছিলাম, হ্যাঁ, এটা কিন্তু বাই ডিফল্ট কম্পাইলার দিয়ে দিয়েছিল, আমাদের তৈরি করতে হয়নি। কিন্তু এখন যখন আমরা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করব তখন বাই ডিফল্টও তৈরি করতে হবে এবং প্যারামিটারাইজড কনস্ট্রাক্টর তৈরি করতে হবে। এই বাই ডিফল্ট আমাকে কম্পাইলার দিয়ে দিয়েছিল, কম্পাইলার আমাকে বাই ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর দিয়ে দিয়েছিল। বাট আমরা যখন কনস্ট্রাক্টর ডিফাইন করব তখন যদি আমরা প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর ডিফাইন করি, সঙ্গে আমাকে বাই ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টরও তৈরি করতে হবে। এটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর, অর্থাৎ কি ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর এটা আমাদের কম্পাইলার দিয়ে দিয়েছিল যখন আমি রেক্ট্যাঙ্গেল ডট জাভাটাকে কম্পাইল করেছিলাম। ওকে, এখানে উইথ is equal to base, width is equal to base is equal to 0, রাইট? করে দিলাম। ওকে, এটা হচ্ছে কি আমাদের একটা উইদাউট প্যারামিটারাইজ, যখন আমরা নিউ রেক্ট্যাঙ্গেল করছি তার জন্য রাখলাম। আমার আরেকটা কনস্ট্রাক্টর করছি, এখানে কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং হচ্ছে, রাইট? আগের দিন ওভারলোড বলেছিলাম মেথড ওভারলোড, এখানে কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং হচ্ছে। কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং করার সুবিধাটা কি, আমি অবজেক্ট বিভিন্ন রকম ভাবে তৈরি করতে পারবো। ইন্টিজার এ এন্ড ইন্টিজার বি এই দুটো করলাম, রাইট? নাও এখানে ব্রাসেস দিয়ে দিলাম। এখানে আমি কি করছি, উইথ ইজ ইকুয়াল টু w and base is equal to b, রাইট? করে নিলাম। করে নিয়ে এরপর আমাদের আরেকটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করি, এটা হচ্ছে ফর রেক্ট্যাঙ্গেল। আমি যদি এবার স্কোয়ারের জন্য আরেকটা করি, রেক্ট্যাঙ্গেল কনস্ট্রাক্টর নেম, কনস্ট্রাক্টরের কোনো রিটার্ন টাইপ থাকে না, আমি রিটার্ন টাইপ দিইনি, দেখেছিস? কোনো রিটার্ন টাইপ দিইনি। আমি এবার ইন্ট w করলাম, রাইট? এবার আমি এখানে এটা করে নিলাম। এবার হচ্ছে উইথ ইজ ইকুয়াল টু বেস ইজ ইকুয়াল টু w, রাইট? আর সেট ডেটা গেট ডেটা যেরকম ছিল সেরকমই রাখ। আমরা আর কোনো কিছু চেঞ্জ করলাম না, আমরা শুধু কনস্ট্রাক্টর, তিনটে কনস্ট্রাক্টরকে আমরা কল করলাম। একটা কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে এটা, দ্বিতীয় কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে এটা, ঠিক আছে? এন্ড দ্বিতীয় কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে এটা। তিনখানা কনস্ট্রাক্টরকে আমরা করলাম। এবার যেহেতু এটাকে আমি নতুন করে আবার লিখেছি, তাহলে সিএমডি আমাদের দিয়ে আমাদের কম্পাইল করাতে হবে। তাহলে কম্পাইল করাবো আমি সিএমডি দিয়ে। তাহলে সিডি আমার কোথায় আছে না, ডেস্কটপে আছে, ডেস্কটপ স্ল্যাশ জাভা, ঠিক আছে? এবার আমি কি করব, জাভা সি স্টুডেন্ট না রেক্ট্যাঙ্গেল ছিল, রেক্ট্যাঙ্গেল ডট জাভা করে নিলাম। কম্পাইল হয়ে গেছে, রাইট? কম্পাইল হয়ে গেছে, কম্পাইল হয়ে গেছে, তার মানে এটা কম্পাইল হয়ে গেছে। আমি এবার চলে যাই টেস্ট ডট রেক্ট্যাঙ্গেল বলে যে ক্লাসটা আছে সেটার মধ্যে। এখানে আমি একটা অবজেক্ট তৈরি করেছিলাম, সেই অবজেক্টটা দেখে নিই, ob1 ডট রেক্ট্যাঙ্গেল। আমি এখানে সেট ডেটা এন্ড গেট ডেটা ফাংশনটাকে উড়িয়ে দিচ্ছি আপাতত অন্য কারণে। একটা রেক্ট্যাঙ্গেল তৈরি করলাম এইভাবে, একটা রেক্ট্যাঙ্গেল তৈরি করছি। তাহলে what is constructor? Constructor is a special type method that is initialize the object. তাহলে ob1 একটা অবজেক্ট তৈরি করেছি, এবার ob2 একটা রেক্ট্যাঙ্গেল অবজেক্ট তৈরি করছি, নিউ রেক্ট্যাঙ্গেল, রেক্ট্যাঙ্গেলের একটা ছোট হাতের হবে, নিউ রেক্ট্যাঙ্গেল। আমি এখানে 4,5 দিলাম। দ্যাট ইজ ইনিশিয়ালাইজ দ্য অবজেক্ট, অবজেক্টটাকে ইনিশিয়ালাইজ করে দিল। আমার কিন্তু ob2 এর জন্য সেট ডেটা দরকার নেই, ob2 এর জন্য আমার সেট ডেটা দরকার নেই, কিন্তু ob1 এর জন্য সেট ডেটা দরকার আছে। কারণ কি, ও 0,0 অ্যাসাইন হয়ে আছে, রাইট? ওকে, নেক্সট রেক্ট্যাঙ্গেল ob3 is equal to new রেক্ট্যাঙ্গেল। স্যার 0,0 অ্যাসাইন হয়ে আছে মানে বুঝলাম না, কি বললে? ob1 এ 0,0 অ্যাসাইন হয়ে আছে। কেন অ্যাসাইন হয়ে আছে 0,0? এই যে দেখ, রেক্ট্যাঙ্গেল বলে যেই প্রথম কনস্ট্রাক্টরটা উইদাউট প্যারামিটার বা নন আর্গুমেন্ট যে কনস্ট্রাক্টরটা, তার মধ্যে তো আমি কোনো কিছু প্যারামিটার পাঠাইনি, কিন্তু আমি আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে অটোমেটিক 0,0 নিয়ে নেবে, তাই তো? তাই জন্য 0,0 নিয়ে নেবে, যেটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর।
যেটা আগে করতো, আমি আগে দেখিয়েছিলাম এক্সাম্পল, যেটা আগে করতো। কেন করতো? কারণ হচ্ছে কম্পাইলার বাই ডিফল্ট একটা কনস্ট্রাক্টর করে দেয়। ওকে, আমরা আগে যখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করতাম আমরা এইভাবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতাম, কিন্তু এখন আমরা যখন কনস্ট্রাক্টর শিখে যাব তখন বাই ডিফল্ট একটা কনস্ট্রাক্টর আমাদের তৈরি করতে হবে, সেটা আমি করে রেখেছি। বোঝা গেছে? এবার ওবি3 রেক্টাঙ্গেল 5 করলাম, দ্যাট ইজ ইন্ডিকেট দ্য স্কোয়ার। তাহলে প্রথমেরটা নাল, প্রথমেরটার মধ্যে আমাদের কোনো কিছু নেই, নাল। সেকেন্ডেরটার মধ্যে আমরা 4 and 5 দিয়েছি, দ্যাট ইজ রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাজ এ রেক্টাঙ্গেল। থার্ডেরটার মধ্যে আমি 5 দিয়েছি, দ্যাট ইজ ইন্ডিকেট দ্য স্কোয়ার অফ এন স্কোয়ার। ঠিক আছে, এবার আমি কি করব, ওবি1 ডট গেট ডেটা, রাইট? আমার গেট ডেটা ফাংশনটা লেখা ছিল আগের দিন, সেই গেট ডেটা ফাংশনটা আমরা দেখে নিই, গেট ডেটা ফাংশনটা লেখা ছিল কিনা। ইয়েস, গেট ডেটা ফাংশনটা, সেট ডেটা এন্ড গেট ডেটা ফাংশনটা লেখা ছিল, তার মধ্যে এরিয়া ক্যালকুলেশন ফাংশনটাকে আমরা ইনক্লুড করে দিয়েছিলাম যেন এরিয়াটা ক্যালকুলেশন হয়ে যায়। তার মানে গেট ডেটা ফাংশনটা আমাদের লেখা আছে, গেট ডেটা। নেক্সট ob2 ডট গেট ডেটা, ওকে, এন্ড থার্ড ob3 ডট গেট ডেটা, রাইট? এই করে দিলাম, এই করে আমরা এটাকে সেভ করলাম। সেভ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা জাভাসি টেস্ট রেক্টাঙ্গেল ডট জাভা ফাইলটাকে আমরা কম্পাইল করব। কম্পাইল সাকসেসফুল, রাইট? কম্পাইল সাকসেসফুল। এবার আমরা জাভা টেস্ট রেক্টাঙ্গেল দেব, এক রান করলো। প্রথমের অবজেক্টের জন্য উইডথ 0, মানে অবজেক্ট 1 এর জন্য উইডথ 0, বেস 0, এরিয়া 0। লাস্টেরটা 4, সেকেন্ডটা 4 and 5 20, লাস্টের তারপরেরটা 5 and 5 25, রাইট? বোঝা গেছে ব্যাপারটা? এবার আমি ওবি1টা, সাপোজ ওবি1 ডট সেট ডেটা, আমাদের কাছে সেট ডেটা ফাংশনটা আছে, সেট ডেটা করে আমি এখানে 6 7 করে দিই, রাইট? একটা রেক্টাঙ্গেল ইউজ করলাম। এবার কন্ট্রোল এস করে দিয়ে আবার কম্পাইল করি, দেখি কি হয়। দেখ, এখন কিন্তু ও অ্যাসাইন করে নিতে পেরেছে, এখন কিন্তু ডেটাটাকে অ্যাসাইন করেছে, কারণ সেট ডেটা ফাংশনটার মধ্যে আমাদের সেট করতে পারবো ডেটাকে, বা চেঞ্জ করতে পারবো। ঠিক আছে, আমি এক মিনিট আমি শেষ করে, আমার শেষ হয়ে গেছে, আমার শেষ হয়ে গেছে, দাঁড়া 5 মিনিট, 1 মিনিট, আমি 1 মিনিটের মধ্যে আমার শেষ সেট ডেটা করে নিলাম, ব্যাস। এই হচ্ছে কি আমার ছিল। এবার তোদের যা কোশ্চেন আছে আমাকে কোশ্চেন করে, আমি অ্যান্সার দিচ্ছি। বল, এবার বল। স্যার, ওই কোডে লাস্ট যে কোডটা আপনি দেখালেন, ওই কোডে লাস্টে আপনি 3 বার গেট ডেটা দিলেন কেন? 3 বার আমি গেট ডেটা দিলাম কেন, রাইট? আচ্ছা, 3 বার গেট ডেটা দিলাম কেন, রাইট 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 রাইট। 3 বার গেট ডেটা দিলাম হচ্ছে, একবার ওবি1 এর জন্য, অবজেক্ট 1 এর জন্য। অবজেক্ট 1 তার কি কি আছে, তার কাছে বিহেভিয়ার থাকবে কি কি, গেট ডেটা এন্ড সেট ডেটা, রাইট? দুটোই তো থাকবে। ওবি1 এর কাছে গেট ডেটা সেট ডেটা দুটোই থাকবে, সে তার জন্য ওবি1 এর জন্য একটা দিলাম, ওবি2 এর জন্য গেট ডেটা দিলাম, কারণ ওবি2 এর অবজেক্টটাকে দেখাতে গেলে তোমাকে ওবি2 গেট ডেটা দিতেই লাগবে, বিহেভিয়ারকে কল করতে হবে। তুই যদি পরীক্ষা দিতে যাস তাহলে তোকে লিখতে হবে, তুই তো একটা অবজেক্ট। তুই যদি পরীক্ষা দিতে যাস খাতায় তোকেই লিখতে হবে, তোকে তো ওই মেথডটা তোকেই করতে হবে, তোকে ওই বিহেভিয়ারটা তোর কাছেই রাখতে হবে। তাহলে ওবি1 একটা অবজেক্ট, তাহলে ওবি1 এর যে অবজেক্টের যে বিহেভিয়ারটা আছে ওকে তো ওর কাছেই রাখতে হবে। ওকে, বোঝা গেছে? বোঝা গেছে মৈত্রেনী? তো হ্যাঁ, তোর গলার আওয়াজটা কেটে আসছে, টাওয়ার কম আছে হয়তো, বুঝতে পারছি না। বুঝতে পেরেছিস এখন? চ্যাটে দে আমাকে, চ্যাটে বল, আমি বুঝতে পারবো।
বুঝতে পেরেছিস না, চ্যাটে লিখে দে। ওকে, আচ্ছা এবার কার কি কোশ্চেন আছে কোশ্চেন কর। কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন কর। কার কোনো কোশ্চেন স্যার আছে? বলছি যে জেডিকে ফাইলটা তো ইনস্টল করেছি, এবারে ওটাকে কিভাবে ইনস্টল করার পরের যে প্রসেসটা বলেছিলেন আরেকবার একটু আজকে বললে ভালো হয়, ওটা একটু বলে দিন। মেশিন আছে সামনে? হ্যাঁ স্যার মেশিন আছে। ওয়েট কর। এনিডেক্স আছে? হ্যাঁ স্যার আছে, ইনস্টল করানো, ইনস্টল করতে হবে। ইনস্টল কর। ইনস্টল করতে লাগে না, এমনি রান করানো তাহলেই হয়ে যাবে। আইডি দে। আইডি দে। হ্যাঁ স্যার দিচ্ছি স্যার, এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড। হ্যাঁ স্যার 318 318 703 703 185 185। অ্যাকসেপ্ট করলে। ওকে স্যার। আমার ইকো হচ্ছে, সেটা বন্ধ করো ইকোটা। ওয়েট 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 ওয়েট। কমেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার স্যার। কমেছে কমেছে। মাই কম্পিউটারের প্রপার্টিতে নিয়েছে।
আচ্ছা ক্লিক কর, এডিট কর। হুম, সবই তো ঠিক আছে। কি হচ্ছে, হচ্ছে না? কমান্ড প্রম্পটটা দিন। কমান্ড প্রম্পট। পিএমডি লেখ। ওইটা 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 এটা মিনিমাইজ করো। কি করেছিস জানিস? আটটা সেট হয়নি ঠিক। ক্লিক স্যার কর। বেরিয়ে যাবো কি স্যার? নেটওয়ার্ক আমার ডাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, পরে আবার ক্লাস আছে। কে কে বলছিস? শান্তনু রয়। রোল নাম্বারটা লিখ। ঠিক আছে। আর রোল নাম্বারটা তোর ইমেল অ্যাড্রেস লিখে রাখ। রোল নাম্বার উইথ ইমেল অ্যাড্রেস। স্যার রোল দেওয়া হলে বেরিয়ে যাবো? এক মিনিট। দিবে, দেবেন।
হ্যাঁ স্যার বলুন। শনিবার দিন যে ক্লাস নিয়েছিলেন স্যার, হ্যালো 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 স্যার। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো স্যার। হ্যালো সে তো মাইক অফ হয়ে গেল স্যার। শুনতে পাচ্ছি, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার স্যার বলছি, দীপন বল আগে। স্যার বলছি যে আমি তাহলে আপনাকে কল করে নিচ্ছি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে টাইমটা ওয়েস্ট হচ্ছে বেকার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পরে দেখছি, পরে দেখে নিচ্ছি। ঠিক ওকে। আছে স্যার, মানে পাতটা আর ঠিকঠাক জায়গায় আর কি পেস্ট হয়নি, ওটা আমি বুঝতে পেরেছি, ওই জন্যই আর কি হ্যাঁ, হচ্ছিল। যারা যারা নাকি হয়ে গেছে বুঝে গেছিস, তারা আস্তে করে তোরা এসে বেরিয়ে যা। স্যার বলছি শনিবার দিন যে ক্লাসটা নিয়েছিলেন না, হ্যাঁ ওটাতে স্যার আমি পুরোপুরি 27 থেকে 28 অব্দি ছিলাম, কিন্তু লাস্টে 3 মিনিট আমি বেরিয়ে গেছিলাম, মানে আমার নেটওয়ার্কে খুব গন্ডগোল হয়েছিল, তো আমি গ্রুপে লিখেছিলাম। তারপরে যখন এসছি আপনার অ্যাটেন্ডেন্স না হয়ে গেছিল, কিন্তু তখন আর মানে ক্লাস চলছিল না। ক্লাস চলছিল না। না, ততক্ষণে ক্লাস। ঠিক আছে, আজকে দিয়ে দে। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আজকে দিয়ে দে। আর তোর রোল নাম্বারটা কত বল আমাকে একবার। ওই লাস্টে স্যার হচ্ছে 19 ল্যাটারাল ল্যাটেরাল 19। একটু আমাকে দে, আমি ওটা ল্যাটেরাল 19টা লিখে নিই। ল্যাট ডবল ই 19। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার, বেরিয়ে গেলাম স্যার, আজকেরটা দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ আজকেরটা দিয়ে সবাই বেরিয়ে যা, হুম হুম বেরিয়ে যা। স্যার হ্যাঁ স্যার স্যার বলছি যে জেডিকেটা স্যার, ওটা ডাউনলোড করার জন্য স্যার পাথটা কি একটু বলবেন? পাঁচটা কি ওটা বলার জন্য একটু মানে কি বলতো, ওই যে দেখ না ইকো হয়ে গেল, নয়তো আমি তো দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। স্যার ইকো আওয়াজে স্যার আপনি লিখে দিন না, তাহলেই তো হয়ে গেল। আপনি লিখে দিন পাথটা, তাহলেই আমাদের সুবিধা হবে যে কোন আমি ড্রাইভে তো আমরা আগে সেভ তো করবো ওটা। দেখালাম, পাঁচটা আমি তো ওইভাবে তো এখন হয় না, এখন উইন্ডোজ 10-এ একরকম আছে। তাই জন্য তো বললাম এনিডেক্স আমি দিবি, আমি একবার চেক করে দিয়ে দেবো, তোরা করতে পারবি। মেশিনে এনিডেক্স ইনস্টল করবি, বেশি এমবির ফাইল না। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। স্যার স্যার তাহলে আমার প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে স্যার একটু বলুন। হ্যাঁ আমাকে কল কর, কল কর। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, আমি আপনাকে তাহলে একটা ক্লাস আছে এরপরে, তারপর 8টা 8:30টার পরে কল করছি আপনাকে তাহলে। 8টা 8:30 করে আজকে বাবা করিস না, হ্যাঁ আজকে আমি একটু ব্যস্ত, মানে আমার আর শরীর দিচ্ছে না, সেই সকালবেলা কলেজে গেছিলাম একটু কাজে। ও আচ্ছা, তাহলে স্যার কালকে করি তাহলে আপনাকে। কালকে ক্লাস আছে তোদের? না কালকে বোধহয় ক্লাস নেই স্যার, ক্লাসের মধ্যে দরকার নেই স্যার, আপনি আপনাকে ফ্রি টাইম ক্লাসের বলুন আপনি। পরে কর, ক্লাসের পরে কর, 1টা 1:30 নাগাদ কর। আচ্ছা ঠিক আছে, দুপুরে 1টা 1:30 নাগাদ নাকি? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। ওই 1টার সময় ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে কর। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে, ঠিক ঠিক আছে। আছে। আর এমনি প্রবলেমটা কি হচ্ছে কিছু বুঝতে পারলেন? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, এবং ওটা একটু ঘেটে আমাকে দেখতে হবে। এনিডেক্স আচ্ছা দেবেন, স্যার। এনিডেক্স করে দেবো। আর স্যার বলছি আমার না সার্চ সার্চ বাটনটা আমার হচ্ছে কাজ করছে না স্যার, মানে এই রে, এতদিন ওটা মানে কাজ করে, ওই জন্য প্রবলেম হচ্ছে। আমি কমেন্ট নিচে রেখেছি, আর কোনো কিছু আমি ডেস্কটপে রাখিনি, এর জন্য মানে খুব প্রবলেম হচ্ছে আমার। ঠিক আছে, অনেক স্যার ঠিক মতো দেখলাম বুঝতে পেরেছি, ইউটিউবে। আমি জাবাটা ঠিক করে দেবো ওখানে। ওকে স্যার, ওকে, জাভাটা ঠিক করে দিলেই হবে স্যার। ঠিক আছে। হ্যাঁ বল, স্যার তুই বল। বলছি যে স্যার বলছি যে স্যার পাথটা স্যার কোন ড্রাইভে স্যার পাথটা লিঙ্কটা পেস্ট করতো? ডাইভে না, তোর মেশিনে থাকলে আমি মেশিন থেকে দেখিয়ে দিতে পারবো। স্যার ঠিক আছে স্যার, আমি তাহলে এনি ডেস্কটা দেখবো চেষ্টা করে। হ্যাঁ এনিডেক্স চেষ্টা করে দেখিস। রোল নাম্বার দিয়েছিস তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। স্যার আমি লিভ করে যাচ্ছি তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোদের ক্লাস আছে, এর পরেরটা কর।